स्वागत देश विदेशों में बैठे सारे ही दर्शकों का स्वागत करते हैं तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। मैं हाँ नीतू। सो अज दे इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करा उहदे नाल पहला मैं तुहानूं एक गीत दिखाना चाहुंदी हाँ कि एक वधिया जिहा गीत सुणदे आ और गीत दे उस पार फिर तुहानूं दस्सांगे कि साडे अज दे इस प्रोग्राम दे विच किहड़ी ओ माणमती शख्सियत है जोड़ी इस प्रोग्राम दे विच चार चन्न लाउण दे वास्ते पहुंची है। कुछ अंश तुसीं वेखे ने और गीत तुहानूं असीं पूरा भी दिखावांगे, पर जे मैं गल करा ना इस गीत दी तां इस गीत नूं करीब करीब 2.5 तो लैके 3 दहाके पहलां ये गीत हंसराज हंस जी का बहुत ही खूबसूरत आया, ठोडी ते तिल तेरी बांह ते मोरनी। और इस गीत की जेकर मैं गल करा इस गीत दे विच जिहड़ी तुसीं कुड़ी देखी है नीलू शर्मा जिन्हां ने अपने हास व्यंग दे नाल लोकां दा मन मोया। और जदों असीं गल करिए इस कॉमेडी दी और नाल दे नाल इहदे विच भल्ला जी दी बालमुकांद शर्मा जी दी ते इन्हां दोनां दे नाल इन्हां तिन्नां दी एक तिकड़ी सी जिहदे विच तिकड़ी बनाउण दे वास्ते पूरी कोशिश कीती सी नीलू शर्मा जी होरां ने। सो अज मेरे नाल हास व्यंग दे नाल जुड़ी हुई वो कमेडियन कुड़ी नीलू शर्मा जी मौजूद ने इस प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत स्वागत करते हैं नीलू जी पहला तुहाडा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी ऑडियंस जो इस टाइम मैनू देख रही है सब नू मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। नीलू जी मैं गीत दे थोड़े कुछ अंश जिहड़े ने असीं दर्शकों दे नाल सांझे कीते ने। जे मैं गल करां दूरदर्शन दी ते नाल दे नाल गल करां तुहाडी नीलू शर्मा दी शुरुआत जिहड़ी है दूरदर्शन दे विच किद्दां होई सी? नीतू मैं +1 कॉलेज एंटर की सी तो हरजीत सर ने उस टाइम प्रोग्राम बनाना सीगा लारा लप्पा जी, न्यू ईयर का प्रोग्राम सीगा 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਵਰ 5 ਜੀ ਫਰਮ ਮਾਈ ਕਾਲਜ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। 29 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ जी तुसी अपनी बेटी नू वापस लैके आ सकते हो। अच्छा हाँ, तो असी 29 दसंबर राती इत्थे पहुंचे। 29 दसंबर राती सारा शूट होया। मैनू हरजीत सर कहंदे तू जो कर सकदी है, तू जिस तरह नच सकदी है तू नच दे। ते वो सारी रात शूट तो बाद 30th नू पहला प्रोमो इस गाने का लारा लप्पा दे ओदे विच प्रोमोस दे विच पहला प्रोमो इस गाने का चलिया ते ओ मैनू मेरी इत्थों शुरुआत सी क्योंकि उस गाने ने 31 दसंबर जो गाना टीवी ते आया तो उस गाने ने उदों जलंधर दूरदर्शन एक इहो जिहा माध्यम हुंदा सी कलाकारां लई जो कलाकारां नूं लोकां दे रूबरू करदा सी। दैन इट मेक मी ओवरनाइट स्टार। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा घर दे तुसीं कहा कि घर दे तुहानूं नाल लैके आए है ना, घर दे की करदे सन? मतलब माता पिता इसे पासे सन या किसी होर पासे सन ते उन्हां ने मतलब किया कि हाँ नीलू जा कोई गल नहीं जी ले अपनी जिंदगी? नहीं इन्ना ईजी नहीं सी। मैं बहुत सिंपल फैमिली नू बिलोंग करदी हां। मेरे पिता जी वकील सीगे ते मेरे मदर हाउसवाइफ सीगे ते मेरे कॉलेज दे टीचर्स ने जदों कन्विंस किया मेरे मदर नू कि लैके जाना तो मन गए कि चलो टीचर्स नाल जा रहे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। साडे घर दे विच मैं दूसरी बेटी सी नीतू ते जदों मैं पैदा होई सी तो एक मातम छा गया सी साडे घर दे विच कि आ की हो गया है ना। ते फिर आस पास तो एक आवाज़ आई कि कोई नहीं हुण वड्डियां कर दो ते विआह दो। ते मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं पहला पढ़ावांगे ते फिर विआवांगे। फिर आस पास तो एक आवाज़ आई कि पढ़ के की कर लैणगियां। तो फिर साडे पेरेंट्स ने जवाब दिता कि पहला असीं पढ़ा लैने आ फिर तुसीं वेख लियो कि की कर लैणगियां। ते मेरे घर दा मतलब माहौल पढ़ाई वाल बहुत ज़्यादा अग्रसर सीगा। मतलब मेरे पेरेंट्स नूं सीगा कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। ते आ थोड़ा बहुत जो कॉलेजेस दे विच स्कूल्स दे विच असीं पार्टिसिपेशन करदे सीगे ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮौज ਮਸਤੀ ਹੈ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ ਆ ਗਿਆ ਤੇ मैं सड़क ते भी निकलती सी ते लोग मैनू वंजारन
ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਸੀ, ਨੀਲੂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤ ਜਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਝਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਔਰ ਨੀਲੂ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕਮੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? Credit goes to ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੈਂਡਮਲੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨੀਲੂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆਓਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗਲੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰॉ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੜੇ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਜੀਤ ਸਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆਡੀਅנס ਨੇ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜੀ, 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੋਮਿਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੋਮਿਟ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਬਾਹਰ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਜਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ सम्मान ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਲਮੁਕੁੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਤਿਕੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਪਿਓਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਟ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਲਾ ਜੀ ਲੜੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨੀਤੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਭੱਲਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਪੱਲਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਪੱਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੀਲੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮੋਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਫਲੋ 'ਚ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਫਲੋ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਹਿਰਾ ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵਨ ਟੇਕ ਓਕੇ ਆਰਟਿਸਟ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਨ ਟੇਕ ਓਕੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਨਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨੀਤੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੇਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਨੇ ਉਮਦਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਇਮੈਚਿਓਰ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਮੈਚਿਓਰ ਮਾਈਂਡਸ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਮੈਚਿਓਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚਿਓਰ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੋਨੋਂ ਇੰਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਮਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਕਿੱਟਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ 30-30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਮਣ ਕਦੀ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨੀਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਭੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚ 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 ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ। ਸਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ 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 ਪੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਆਪਣੇ ਜੋਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋਕਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਸਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡੋਂ ਹਸਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਾਸ ਬਲੈਸਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਹਨਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੈਟ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕੋਟ ਸਵੈਟਰ ਐਂਡ ਆਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜੀ ਲਹਿੰਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ
ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਪਰਫੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੋਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੁੰਦ ਗਿਰ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਕਅਪ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਧੁੰਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਲੈਪਲਸ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲੈਪਲ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਿ ਲੈਪਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਐ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਲਾ ਜੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਈ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਟਾਕ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਅਬਾਊਟ ਮੀ। ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੇਂਜ ਚੂੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸੁਜਾਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰਨੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਚਅਪ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਤੀਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦਾ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ। ਅੱਛਾ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛਣਕਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਜਾਊਂਗੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਘੁਮਾਣ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਨਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਸਟਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਈ ਟੂ ਕਲਿਪ ਦ ਵਿੰਗਸ, ਹੈ ਨਾ, ਆਫ ਚਾਈਲਡ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨੀਲੂ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਜਾ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਵਿਦ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘਟੇ ਤਾਂ ਕਾਕੀ ਤੂੰ ਗਈ ਸਦਾ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਛਣਕਾਟੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਛਣਕਾਟੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੁਕੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਹਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਜਤਾਨ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੋਰ ਇਵਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਟੀ ਤੇ ਦਿਲ ਬਾਤੇ ਮੋਰਨੀ, ਕੋਟੀ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਤੇਰੀ ਬਾਤੇ ਮੋਰਨੀ, ਨੀ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਖੁਣਵਾਈ ਫਿਰਦੀ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਖੁਣਵਾਈ ਫਿਰਦੀ, ਨੀਵਣ ਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ, ਨੀਵਣ ਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ, ਹੋਵਣ ਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ।
ਖਵਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹਾਸਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਛੁਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਨੀ ਬਣ ਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਬਣ ਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਬਣ ਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਬਣ ਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਠੀਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵੇ ਸੁਰਗ ਦਾ ਝੂਟਾ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਦਵੇ ਸੁਰਗ ਦਾ ਝੂਟਾ ਰੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕਰ ਉੱਗਿਆ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨੀ ਹੀਰੇ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨੀ ਤੂੰ 100 ਵਾਰ ਖਾਵੇਂ ਨਾਗ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬਣਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ 100 ਵੜ ਖਾਵੇਂ ਨਾਗ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬਣਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ ਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਨੀ ਬਣ ਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਬਣ ਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ ਓ ਬਣ ਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਬਣ ਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਉਹ ਵਣਜਾਰਨ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨੀਲੂ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਨੀਲੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਾਸਾ ਉਹ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਓਡੇ ਦੇ ਓਡੇ ਹੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸੋਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਅਗਜ਼ਰ ਸਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਤੂੰ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ +1। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਐਨ ਹਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਨੀਤੂ ਨਾਲੇ ਨੀਲੂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੰਚ ਲਾਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਣਕਾਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਗॉड ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਔਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹਟੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਊਸ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 2-3 ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਜੀ ਛਕਾ ਕੇ, ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ। ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਫੂਕ ਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਨੀਤੂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਉੱਠਿਆ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤੀ, ਤੂੰ ਸੋ ਜਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਹੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਧੀਰਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਾਰਨ ਯੂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੇਂਗੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਟੁੱਕ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ, ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਵਿਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ LLM ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ 10th ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੀਤੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ BA LLB ਫਿਰ LLM, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੌਬ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਨੀਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਦਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਮ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ, ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100% ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੀਤੂ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਆਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਚ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ when we were not getting anything ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ you have good voice। ਮੈਂ I'm graduate in music, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਵੇ। ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ you fulfill my dream only, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਂਸਰ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਕੰਪੇਅਰਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਓ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ? ਸਿੰਗਰ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਨੀਤੂ ਇੱਕ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਗਾਣਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, YouTube ਤੇ ਜਾਓ, ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਬੂਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਹੈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਆਡੀਅנס ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਪਾਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਪਾਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ, ਨੱਚੀ 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 ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨੱਚੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨੱਚੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨੱਚੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਆਪ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਦਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪਹੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ? ਨੀਤੂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1%, 0.5% ਵੀ ਸ਼੍ਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 100% ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੜੀਸਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਪੁਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ।
ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਜੋ ਲੈਟਸ ਡਾਂਸ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਫੋਰਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਨ ਹੀ ਗਿਫਟਡ ਮੀ ਅ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਅਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹ ਮਲਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਉਹ ਮਲਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਡਾਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਮਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਈ ਬਰੀਥ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਹੀ ਟੇਕਦੀ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਗॉड, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਗਦੇ ਨੇ ਚੋ ਨੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ ਵਸਦਾ, ਨੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਵੀ ਖਲੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਵੀ ਖਲੋ, ਨੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ ਵਸਦਾ, ਨੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ। ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਪਰਬਾਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਪੈਰੀ ਲਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤਾਂ। ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਪਰਬਾਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਪੈਰੀ ਲਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤਾਂ। ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣੀ ਚ ਨਾਵੇ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣੀ ਚ ਨਾਵੇ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਨੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ ਵਸਦਾ, ਨੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ।